Hello everyone, welcome to Sandpaper Academy for Civil Services. Today we are starting a new series and the name of the series is Mains in Depth. This is a series dedicated to help you in your answer writing journey in the APSC Mains exam, and this lecture will also help you in writing the answers for the UPSC Mains exam as well. I am Amlan, and in this series we will dive deep into the various topics, analyzing not just what to write but how to structure your answer and how to maximize your marks. Moi jetia discuss korim eta particular topic that will be much different than the other lectures that you'll be finding in the YouTube. In one lecture of mine, I'll be going into the thinkers' perspectives. I'll give you the name of the thinkers. I'll give you the name of the scholars that are putting in their views in the particular topic that we are discussing. So that will give you a better understanding of the entire topic. Logote apnaloke bhabok je jodi apnaloke answer likhute jodi ebilak thinkers ba ebilak perspectives or jodi dimensions bilak add kore, obviously you will be fetching more marks. So gutekhini moi apnalokor sort streamline kori loi ahisu. So ei juntu lecture moi loi ahisu, that is a very detailed one, aru yat ma bahut analysis kori pelai ei particular lecture to loi ahisu. Jodi apnalokok ei lecture to bhal lage tende moi aru eneko lecture aniboloi moi apnar sort bisarisu. So apnaloke comment section likhibo je jodi apni ei lecture to apnaloke bhal paise. I just want you to go through the first lecture at least completely, and then you decide that a lecture to apnar karone bhal hoise na nai. Moi to pura detailed research kori pelai a lecture to apnalokor sort anisu. So asha koro jate apnaloke ei gute lecture to apnaloke bhal pai. If you want the PDF of this file, then you can download the PDF from my Telegram channel, and the link is Study with Amlan. So apnaloke Telegram at goi jodi a particular Telegram channel to search kore without any space in between, Study with Amlanor majat eko space nai. So apnaloke direct goi jodi a Telegram channel to search kore, then you will be able to find the link to my Telegram channel, and from there you will be able to download the PDF. Moi ako koisu every day a particular series ot ami eta particular topic lum. That topic will be mostly from the current affairs part, aru tar pasot he topic or part in depth discussion korim. Moi topic to ki hoy bujam, main crux to ki hoy dim, logote tar positive, negative, significance, viewpoints, scholars or views on that particular topic, he gutekini kotha in-depth discussion korim. So without further ado, let's jump straight into the lecture. So aji juntu topic moi apnalokor sort anisu, the name of the topic is transformative constitution. Aru ei topic to ami kyo loisu? Ei topic to ami loisu je current presently amar junjon CJI, Chief Justice of India, tekete in certain places he gave a speech on the transformative nature of Indian constitution. So he karne aji ami a constitution to a transformative constitution or topic to aji ami discuss koribole laisu. Etia eta kotha monot rakhok je a gute series to juntu moi korim, yat junkhini bostu moi pohaisu he to directly question not nahibo pare, but yar pra juntu moi idea dibole bisarisu apnaloke he idea to lobo, juntu quotes dibole bisarisu, junbilak significant kotha moi koisu gutekhini apnalokor answers beleg answers to incorporate koribo paribo nishoy. So moi বিচাৰো যে আপোনালোকে এই গুটে কথাখিনি যোনখিনি মই কওঁ হেখিনি যাতে আপোনালোকে প্ৰপাৰ ইউটিলাইজ কৰক আৰু বেলেগ ডাইমেনশনত কেনেকৈ এবিলাক এড কৰিব পাৰে গুটেখিনি যাতে আপোনালোকে বুজি যাওক. আপোনালোকে যদি ফাৰ্স্ট লেকচাৰৰ গুটে লেকচাৰটো আপোনালোকে চাই তেন্তে আপোনালোকে বুজি পাব যে মই কিহৰ কথা কৈ আছো. আৰু after the end of around 4 to 5 lectures, if you want me, then I will help you to write better answers. Keneke apnaloke ei lecture ji kotha koisu ba aru lecture ji kotha kom keneke he viewpoints beleg answer to keneke incorporate koriba paribo gutekhini kotha moi dunia ke bujai dim, but that will be done after 4 to 5 lectures of mine. So apnalokor jodi bhal lagise tente amak janabo, ami ei gute lecture to aru eneka aru lecture ani thakim apnar sorte, but the only thing is that it will depend on your response. Apnaloke jodi bhal response diye tetia he moi eneko series to anim. So now that being said, ami discuss koru about transformative constitution. Etia transformative constitution no ki hoy? Any constitution that facilitates change is known as a transformative constitution. The Indian constitution, the constitution of India, a constitution of India change aid kore. মানে এই কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া আমাৰ যে সোসাইটিখন ইভলভ কৰোৱাত সহায় কৰে, যোনবিলাক কনস্টিটিউশনে এখন সোসাইটি ইভলভ কৰোৱাত সহায় কৰে, সেই কনস্টিটিউশনখনৰ নামে হৈছে ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ কনস্টিটিউশন. হেটো হৈছে এটা ভিউ পইণ্ট. আৰু সেকেন্ড ভিউ পইণ্টে এটো কয় যে আমাৰ কনস্টিটিউশন যোনখন আমাৰ কনস্টিটিউশনখনো ইভলভ হৈ গৈ থাকে. কেনেকৈ ইভলভ হৈ গৈ থাকে? থ্ৰু নিউ জুডিচিয়েল প্ৰনাউন্সমেন্টস, থ্ৰু কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্টস. সো এইবিলাকৰ থ্ৰু দি আমাৰ যোনটো কনস্টিটিউশন সেইখনো চেঞ্জ হৈ গৈ থাকে. সো এই দুটা ডাইমেনশনৰ পৰা আমি দেখো যে আমাৰ যোনখন কনস্টিটিউশন, the constitution is a living document. It is going through change. So এই গুটে বস্তুটো বুজাবলৈ আমি এই ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ কনস্টিটিউশন ওয়ার্ডটো ইউজ কৰো. সো ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ কনস্টিটিউশন বুজিলে আমি দুটা ডাইমেনশন বুজো. এটা ডাইমেনশন হৈছে যে আমাৰ
কনস্টিটিউশন অফ ইণ্ডিয়াই আমাৰ সোসাইটিখন চেঞ্জ ইভলভ হোৱাত হেল্প কৰে আৰু সেকেন্ডলি আমাৰ সোসাইটিখনটো চেঞ্জ হৈ আছে আৰু এই চেঞ্জখিনি ইনকৰ্পোৰেট কৰাই এই চেঞ্জখিনিৰ কাৰণে ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশনছো চেঞ্জ কৰিব লগাত পৰে আৰু সেইখিনি গুটেখিনি চেঞ্জ আমাৰ কনস্টিটিউশন অফ ইণ্ডিয়াত আমি দেখি পাওঁ আৰু সেই কাৰণে আমাৰ কনস্টিটিউশনখনক আমি ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ কনস্টিটিউশন বুলি কওঁ সো এয়াটো হৈছে about what transformative constitution is এতিয়া আমি টপিকটোৰ ভিতৰত সোমাইছো সো এই টপিকটো ভিতৰত সোমোৱাৰ আগতে I would like you to go through this flow chart আৰু এই flow chartত মই দেখাম যে মই কি পইণ্ট আপোনালোকৰ ওচৰত আজি লৈ আহিছো so first we will look into certain significant quotes that you can write in the exam when the question comes on constitution या फिर transformative constitution या anything related to constitution और constitution নহলেও যদি কিবা institutional ওপৰত আহে তেতিয়া আপোনালোকে কি কোট লিখিব পাৰিব সেই গুটেখিনি মই ডিসকাস কৰিম then we will study about the nature of Indian constitution যে Indian constitution খন কেনেকুৱা is the Indian constitution really transformative or is it conservative constitution খন আসলতে transformative নে conservative হয় সেইখিনি কথাও আমি ডিসকাস কৰিম Then we will look into certain judicial pronouncements, certain Supreme Court judgments that reaffirms the fact that our constitution is transformative in nature. আমি তাৰপিছত কিছুমান judicial pronouncements চাম, কিছুমান Supreme Court judgments চাম, য'ত Supreme Court এটো দেখাইছে যে আমাৰ constitutionখন আসলতে কি হয় evolving হয়, transformative হয়. তাৰপিছত আমি চাম the significance of having a transformative constitution. মানে transformative constitution খন থকাৰ positives কি. তাৰপিছত আমি scholarsৰ viewpoint এটা চাম, যোনটো আপোনালোকে conclusion হিচাপেও লিখিব পাৰে so now that being said let's jump straight into the lecture এতিয়া পৰা আমি গুটে লেকচাৰৰ proper lectureত সোমাম so first আমি চাও quote so the first quote is based on a book by Darren Acemoglu and James Robinson so Darren Acemoglu আৰু James Robinson এখন কিতাপ লিখিছে why nations failed এই কিতাপখনত তেখেতে কৈছে যে nations fail because of lack of strong institutions nation এখন সেই কাৰণে ফেইল কৰে কাৰণ যেতিয়া নেশন খনত এটা ষ্ট্ৰং ইনষ্টিটিউচন নাথাকে সো যেতিয়া এখন নেশনত ষ্ট্ৰং ইনষ্টিটিউচন নাথাকে তেতিয়া সেই নেশন খন খৰি পৰে সেইখন নেশন ভাঙি পৰে সো এই কথাটোৱে ডেৰেন এছেমগলো আৰু জেমছ ৰবিনসনে লিখিছে why nations fail কিতাপখনত আৰু এতিয়া ষ্ট্ৰং ইনষ্টিটিউচন আমাৰ কান্ট্ৰিখন ফেইল হোৱা নাই কিয় কাৰণ আমাৰ কনষ্টিটিউচন আমাৰ যোনখন কান্ট্ৰি তাত ষ্ট্ৰং ইনষ্টিটিউচন আছে এতিয়া ষ্ট্ৰং ইনষ্টিটিউচন বিলাক কি হয় এটা হৈছে জুডিচিয়াৰী হয় নে নাই এটা জুডিচিয়াৰী এটা পাৰ্লিয়ামেন্ট So এইবিলাক হৈছে আমাৰ কান্ট্ৰিৰ ষ্ট্ৰং ইনষ্টিটিউচন আৰু এই কান্ট্ৰিৰ যে ষ্ট্ৰং ইনষ্টিটিউচন এইবিলাক কান্ট্ৰিৰ আমাৰ কান্ট্ৰিত এইবিলাক ষ্ট্ৰং ইনষ্টিটিউচন কিয় আছে আমাৰ কনষ্টিটিউচন খনৰ কাৰণে আমাৰ কনষ্টিটিউচন acts as the base of these strong institutions so সেই কাৰণে আমাৰ কান্ট্ৰিখন ফেইল হোৱা নাই because of our constitution বুজিছা মানে কি এই why nations fail কিতাপখনত লিখিছে যে ইনষ্টিটিউচনছ বিলাক ষ্ট্ৰং হলেহে এখন নেশনছ ফেইল কৰিব নোৱাৰে আৰু আমাৰ ইনষ্টিটিউচনছ বিলাক কি হয় ষ্ট্ৰং কিয় কাৰণ এই ইনষ্টিটিউচনছ বিলাকৰ বেছত কি আছে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন So হেতুৱে দেখাই যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনখন কিমান ইম্পৰ্টেন্ট so now this quote can also be written in any other questions that comes relating to constitutionৰ ওপৰত কিবা এটা কথা আহিলে ইন্ট্ৰোডাকশন হিচাপে এটো লিখিব পাৰে this will obviously fetch you more mark এতিয়া কনষ্টিটিউচনৰ ওপৰত নাহিয়ে যদি পাৰ্লিয়ামেন্ট বা জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰতে কোৱেশ্চন এটা আহে এনালাইজ কৰিবলে so then also this can be used as the conclusion or the introduction য'ত আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে why nations fail কিতাপখনত জেমছ ৰবিনসন আৰু ডেৰেন এছেমগলুৱে কৈছে যে ষ্ট্ৰং ইনষ্টিটিউচন হলে এখন কান্ট্ৰি ফেইল নকৰে আৰু পাৰ্লিয়ামেন্ট ইজ এ ষ্ট্ৰং ইনষ্টিটিউচন সেই কাৰণে আমাৰ কান্ট্ৰি ফেইল কৰা নাই তেনেকৈ লিখিব পাৰে যদি পাৰ্লিয়ামেন্টৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহে বা সেম থিং জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিলেও লিখিব পাৰে সো এনেকুৱা এটা কথাই হল আপোনালোকে এটা কথাই মনত ৰাখিলে but this particular quote this particular idea can be used in multiple ways so হেতু মই ইয়াত দেখালো লগতে গ্ৰেনভিল অস্টিন এজনটো আপোনালোকে পঢ়িছে চাগে লক্ষ্মীকান্তত so গ্ৰেনভিল অস্টিনিও এটা কথা কৈছিলে about our constitution he described our constitution as a social document তেখেতে কৈছিলে যে আমাৰ constitution খন হৈছে এটা social document and that will bring about a social revolution এটা social change এটা আনিব আমাৰ constitution so হেতু কথা কৈছিলে কোনে গ্ৰেনভিল অস্টিনে so now that being said quotes part আমি শেষ কৰিলো এতিয়া আমি next partত চাও যোনটো হৈছে about the nature of Indian constitution এতিয়া আমি চাও যে আমাৰ যোনখন constitution of India is it really transformative আমাৰ constitution খন আসলতেই transformative হয় নে conservative হয় so আমি দুটা পইণ্ট চাম transformative কিয় হয় আৰু conservative কিয় হয় আমি দুটা পইণ্ট চাম আৰু তাৰ পিছত আমি কনক্লুড কৰিম দে so now first let us see যে আমাৰ constitution খন transformative নেকি আমাৰ constitution খন transformative নেকি হেতু কথা চাম আৰু তাৰ ৰিলেটেড আমি চাৰিটা পইণ্ট চাম 1 2 3 and 4
যোনটো ফাৰ্ষ্ট কথা হৈছে কনষ্টিটিউচনখন বনোৱাৰ আগত মানুহৰ আৰু ষ্টেটৰ ৰিলেশ্যন বেলেগ আছিলে আৰু কনষ্টিটিউচনখন বনাৰ পাছত মানুহৰ আৰু ষ্টেটৰ ৰিলেশ্যন বেলেগ হৈ গ'ল কেনেকৈ বেলেগ হ'ল চাওক কনষ্টিটিউচনখন বনাৰ আগত আমি ব্ৰিটিছসকলৰ আণ্ডাৰত আছিলো সো ডিউৰিং দ্য ব্ৰিটিছ টাইমছ the Indian citizens were not called citizens they were subjects India যিসকল মানুহ আছিলে সেই সকলক subjects বুলি কোৱা হৈছিলে but after independence কি হ'ল India যোনসকল মানুহ থাকিলে after the emergence of constitution সেই মানুহখিনিক rights দিয়া হ'ল and these people came to be called as citizens so দেখিলে after the emergence of the constitution the legal relation between the state and its people changed we changed from being mere subjects to citizens আমাৰ কিছুমান ৰাইটস দিয়া হ'ল সো এটোৱে দেখাই যে আমাৰ কনষ্টিটিউচন খনে এটা ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিলে সোসাইটি খনক কি কৰিলে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিলে সোসাইটি আৰু মানুহৰ ৰিলেশনটোক চেঞ্জ কৰিলে সো ডাজন্ট ইট শো দ্য ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ নেচাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন obviously it shows so hetu hoise point number 1 so point number 1 ami discuss korilu point number 2 hoise constitution khone amar gote society tuk reconstruct korile constitution e ki korile amar gote society k reconstruct korile agote amar society ki asile british hokole rule korisile so under the british ki asile kotha tu british hokolor agot under amar juntu country khon asile the country was autocratic it was not democratic aru republican asile amar country khon Kintu, after the constitution, our country changed into a sovereign socialist democratic republic. Our country con change hoi pele sovereign socialist secular democratic republic hoi gol. Kintu sovereignty aru amar democracy republic ebilak nature to agote amar constitution amar India nasile ebilak kiyo hol karon amar constitution e eta positive change eta anile hoy so etu hoise point number 2 etu dekhai je amar society kon ki hoise transform hoise thirdly jodi sao agote british or under amar jonto government structure asile it was despotic in nature it was autocratic british hokole ji mon goisile hetue koisile manhor কথা মানুহৰ মন্তব্য বিলাকৰ মানে হেৰি কৰা নাছিলে ৰেসপেক্ট কৰা নাছিলে but now it has completely changed we have changed from a despotic government to a democratic one আমি চেঞ্জ হৈ গলো from a despotic government to a democratic government so it যে change this also shows the transformative nature of Indian constitution so third point আমি চালো আৰু fourth point হৈছে যে under the British times the society was hierarchical in nature society বহুত hierarchy আছিলে এজন মানুহ ওপৰ ক্লাছৰ এজন মানুহ তলৰ ক্লাছৰ তেনেকুৱা বহুত বস্তু বিলাক আছিলে but আমাৰ যোনখন constitution our constitution pushed for an egalitarian society আমাৰ constitution এটা equality আনাত আমাক হেল্প কৰিলে এতিয়ালৈকেও complete equality আহা নাই মও মানিছো but still constitution এটা পুশ এটা দিছে so হেতু লিখা আছে point number 4 ত আৰু ইয়াৰ example আমি পাও fundamental rights right to equality বুলি যে কোৱা হয় যেনেকৈ article 14 হৈ যাওক Article 15 হোক 16 হোক 17 হোক 18 হোক এইবিলাক সকলোৱে egalitarian society এটা আনাত পুশ কৰে সো হেতুৱে এইবিলাক কোট আছে এইবিলাক গুটে পাৰ্ট আছে কনষ্টিটিউশনত সো কনষ্টিটিউশনে এটা সোসাইটিক এটা ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিবলৈ বিচাৰিছে from a hierarchical one to an egalitarian society আৰু ইয়াৰ লগত আৰু এটা এক্সাম্পল দিব পাৰো of article 325 আৰু 326 আৰু এই আৰ্টিকেল গিটাই কি দিয়ে universal adult franchise মানে আগতে তো কিছুমান মানুহে ভোটিং ৰাইটস পাইছিলে কিন্তু after independence after the constitution jiman bilak manu ase above the year of 18 irrespective of race irrespective of caste class wagera wagera hiyote vote dibo pare etwe ki dekhai je amar society to equal hoy gese egalitarian society eta ahi goise aru he egalitarian society hokoluke right dia hoy jate tekhetok hokale vote korbo pare so that is the fourth point etia ami sao যে আমাৰ কনষ্টিটিউশন খন তো ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ হয় বুজি গৈছো কিন্তু আমাৰ কনষ্টিটিউশন খন কনজাৰভেটিভ হয় নেকি সো ইজ आवर কনষ্টিটিউশন a conservative one so ekhinit ami kom bn raoৰ কথা এতিয়া bn rao কোন আছিল bn rao was the chief advisor of the constituent assembly and he was also a member of the constituent assembly so ejon hoise bn rao আৰু bn rao জন কোন হয় হেখন bn rao hoise আমাৰ constituent assembly এজন member আৰু তেখেন আছিল chief advisor of the constituent assembly so এজন মানুহে কৈছে যে আমাৰ কনষ্টিটিউশন খন ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ নহয় কনজাৰভেটিভ হে কিন্তু তেখেতে এই কথাটো কিয় ক'লে why কাৰণ point number 1 তেখেতে ক'লে যে ইন্ডিয়াত যেতিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স হৈছিল হে ইন্ডিপেন্ডেন্স টো জাস্ট এটা ট্ৰান্সফাৰ অফ পাৱাৰ হে দেখাইছিল not a real transformation মানে তেখেতে কৈছিল যে ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ আগত ইন্ডিয়া যেনেকুৱা আছিল ইন্ডিয়াখন ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ পাছতো তেনেকুৱাই হৈ থাকিলে একো বহুত বেছি ট্ৰান্সফৰমেশন হোৱা নাছিল
আমাৰ কনস্টিটিউশনে বহুত বেছি ট্ৰান্সফৰমেশন আনিব পৰা নাছিলে আৰু এই কথাটো তেখেতে কিয় ক'লে তেখেতে ক'লে যে ইন্ডিপেন্ডেন্স হোৱাৰ আগতো আমি এটা পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী টাইপ অফ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা ফলো কৰিছিল পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী টাইপ অফ ষ্ট্ৰাকচাৰ ফলো কৰিছিলো আৰু ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ পাছতো আমি পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰে ফলো কৰিলো আমাৰ কনস্টিটিউশনত পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ কথাই কোৱা আছে সো সেই কাৰণে তেখেতে ক'লে যে আমাৰ যোনটো কনস্টিটিউশন আহাৰ পাছত ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ আহাৰ পাছত যোনখন সোসাইটি তাত ইমান বেছি একো ট্ৰান্সফৰমেশন হোৱা নাই সেকেন্ডলি তেখেতে ক'লে যে আমাৰ আগতে আমাৰ যোন সকল লিডাৰ্স আছিলে সেই সকলে কিছুমান ইভিল লজ যেনেকৈ প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশন এইবিলাক লজৰ কাৰণে তেখেতসকলে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে কিন্তু কনস্টিটিউশন আহাৰ পাছত যদি আসলতে কনস্টিটিউশনখন ট্ৰান্সফৰমেটিভ হল হয় এইবিলাক ইভিল লজ নাথাকিলে হয় কিন্তু কনস্টিটিউশনত আমি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটৰ ভিতৰত প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশন বোলা বস্তুটো দেখো সো এইটোৱে দেখাই যে এইবিলাক ইভিল লজে দেখাই যে এইবিলাক ইভিল লজে এইটোৱে দেখাই যে আমাৰ কনস্টিটিউশনখন আসলতে বেছি ট্ৰান্সফৰমেটিভ হোৱা নাই এতিয়াও কনজাৰভেটিভে হৈ আছে আৰু থাৰ্ডলি তেখেতে কৈছে যে আমাৰ কনস্টিটিউশনত যি প্ৰভিজনছ বিলাক এড কৰা হৈছে কেনেকুৱা প্ৰভিজনছ যেনেকৈ আমাৰ কনস্টিটিউশনখনত ফেডাৰেল স্কিমৰ কথা কোৱা হৈছে অফিস অফ গভৰ্ণৰৰ কথা কোৱা হৈছে পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী প্ৰিভিলেজেছৰ কথা কোৱা হৈছে ইমাৰ্জেন্সি পাৱাৰ্ছৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু এনেকৈ অন্য বহুত পাৱাৰৰ কথা কোৱা হৈছে সো এইবিলাক ইমাৰ্জেন্সি প্ৰভিজনছ সো এইবিলাক কথা কোৱা হৈছে আমাৰ Constitution khonot aru ebilak provision code ase all these provisions are also part of the Government of India Act 1935 so jodi ami bahut khini provision Government of India Act 1935 or pray anisu etwe to etwe dekhabo je amar constitution ot ekon notun bostu ahane amar constitution khon eko transformative hoane so tekhete egita pointer pra kole je amar constitution khon conservative hoy but this is not the end of the debate karon BN Rao'r jinkhini viewpoint we will respect these viewpoints but in the meantime আমি সুপ্রিম কোর্টৰ কিছুমান জাজমেন্টও চাম আৰু এই জাজমেন্টৰ থ্ৰু দি সুপ্রিম কোর্টে এটু কথাই ৰিএফাৰ্ম কৰিছে ৰিএষ্টাবলিশ কৰিছে যে আমাৰ কনস্টিটিউশনখন আসলতে ট্ৰান্সফৰমেটিভ হয় সো সুপ্রিম কোর্টে ইন অল along the last 78 years 79 years Supreme Court different judgments di ase aru ei judgment di pelai Supreme Court eitu fact reaffirm korise je amar junkhon constitution hekon transformative hoy so eta ki kino judgment hoy Supreme Court or jar through this Supreme Court a transformative nature of constitution ok reaffirm korise he judgment hoise firstly moi prothomot tumalokok just herigitar case gitar naam di loiso tar pasat in details moi olop discuss kori dim in the next slide so ki judgment or kotha ami pohim firstly we will study about the Justice Puttaswamy case in which the right to privacy was being established as a fundamental right secondly we will study about the Hadia case in which we will study about the right to marry being a fundamental right next we will study about the Navtesh Singh Johar case and lastly we will study about the Supreme Court in Shakti Vahani versus Union of India case so ami ei saita case or through di keneke Supreme Court e amar transformative nature of Indian constitution to establish korise hetu kothai ami sam ঠিক আছে so firstly comes the Justice Puttaswamy case hetu hoise case number 1 aru ei case ot Supreme Court e koise je right to privacy is a fundamental right etia saok agote jetia amar constitution khon bonisile tetia constitution ot privacy is a fundamental right hetu kotha koa hoa nasile but as the society evolved society bujile je privacy to eta bahut important part aru hei karone privacy protect koribole privacy fundamental right or bhitor bhorwa gol so right to privacy ki kora hol right to privacy fundamental right under article 21 that is right to life and personal liberty bhitor bhorwa hol so etwe ki dekhai je society kon evolve what society bujile je privacy importance দিব লাগে আৰু এই importance যে দিব লাগে privacy হেতুক incorporate কোনে কৰিলে হেতুক incorporate কৰিলে আমাৰ constitutionে বুজিছে আমাৰ constitutionে incorporate কৰিলে due to Supreme Court's judgment in Justice Puttaswamy case so এই যে constitutionে incorporate কৰিলে যে constitution খন change হল এই change টোৱে বুজায় যে আমাৰ constitution খন transformative হয় change আহিব পাৰে আমাৰ constitution খনত for the better হৈ গল nextly Hadia case. So, a Hadia case ot right to marry and choose one's partner is a fundamental right. A kotha to establish kora hol. Yar agote je right to marry je ejon manhor fundamental right hoy, hetu uprot eku kotha koa nohoa nasile. Kintu Hadia case ot Supreme Court kole je human or nijor eta life aru personal liberty ase aru human beings e jehetu human being or eta personal life aru liberty ase so ekane human beings should be given the right to choose their own partner. So, ei bostu to amar constitutional starting ot nasile
পিছত বুজা গল যে মানুহৰ ৰাইট এটা আছে টু চুজ ওয়ানস পাৰ্টনাৰ আৰু সেই বস্তুটো ইনকৰ্পোৰেট কৰা হল কোত আমাৰ কনস্টিটিউশনত এজ এ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট সো এটো দেখাই যে আমাৰ কনস্টিটিউশনখন ইভলভ হৈ গৈ আছে আমাৰ কনস্টিটিউশনখনে এটা ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ সোসাইটিলে আমাক পুশ কৰি আছে হয় নে নাই সো দ্যাট ইজ সেকেন্ড পইণ্ট থাৰ্ডলি we will discuss about the Navtesh Singh Johar case so agote LGBTQ+ relations ok criminalize kora hoisile mane lesbian gay bisexual transgender queer এই কমিউনিটিৰ যি সকল মানুহ আছে এই সকল মানুহৰ যি সকল ৰিলেশনস আছে সেই ৰিলেশনস বিলাক বেয়া চকৰে চোৱা হৈছিলে এইবিলাক ক্ৰিমিনালাইজ কৰা হৈছিলে কিন্তু পিছত কি হল পিছত কিছুমান মানুহে এটো বুজিবলৈ ললে যে এই সকল মানুহৰটো কিছুমান ৰাইটস আছে আৰু এইবিলাক ৰাইটসকো আমি মানি চলিব লাগে সো এইটো বস্তু এইবিলাক মানুহৰ যে লেসবিয়ান গে বাইসেক্সুৱেল এই সকল মানুহৰ যে কিছুমান ৰাইটস আছে সেই বস্তুখিনি আমি মানিবলৈ কি হল সুপ্ৰিম কোৰ্টে নৱতেজ সিং জোহৰ কেছত কি কৰিলে LGBTQ ৰিলেশনসক ডিক্ৰিমিনালাইজ কৰিলে আৰু ডিক্ৰিমিনালাইজ কৰি পেলাই ক'লে যে কনস্টিটিউশনত এইবিলাক বস্তু ডাইৰেক্টলি নাথাকিব পাৰে কিন্তু আমি সদায় যেতিয়া কনস্টিটিউশনাল মৰেলিটিৰ বুলা বস্তু কথা এটা কওঁ তেতিয়া সদায় আমি সোশিয়াল মৰেলিটিৰ কথাও ভাবিব লাগে মানে সোসাইটিত কি ভাল হেতু ভাবিব লাগে আৰু কেতিয়াবা আমি সোসাইটিত কি ভাল হেতুক আমি আপহেল্ড কৰিব লাগে ওভাৰ কনস্টিটিউশনাল মৰেলিটি আৰু এই সোশিয়াল মৰেলিটিক আমি ট্ৰায়াম্ফ কৰিবলৈ দিব লাগে জিকিবলৈ দিব লাগে আৰু তাৰপিছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে যেতিয়া আমি এই সোশিয়াল মৰেলিটিক জিকিবলৈ দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া সমাজে আজি বস্তুটো নামানিব পাৰে যে LGBTQ ৰিলেশনস তো ভাল হয় বা ইট ইজ কাৰেক্ট হেতু বস্তু আজি নামানিব পাৰে কিন্তু ফিউচাৰ আফটাৰ 1 to 3 ইয়াৰ্স মানুহে এটো বুজি পাব যে আসলতে LGBTQ মানুহসকলৰ ৰাইটস আছে আৰু সমাজখন ইভলভ হৈ যাব আৰু সমাজে এই সকল মানুহক নিজৰ মাজত ইনক্লুড কৰি ল'ব আগতে এই সকল মানুহক এক্সক্লুড কৰা আছিল বাহিৰা কৰি দিয়া গৈছিল কিন্তু মানুহে যেতিয়া বুজি পাব যে এই সকল মানুহৰ ৰাইটস থাকিব লাগে বুলি তেতিয়া মানুহসকলে এইবিলাক মানুহক নিজৰ মাজত ফুমাই ল'ব ইনক্লুড কৰি ল'ব সো হেতু আছিল নৱতেজ সিং জোহৰ কেছত সো এই গুটেকিটা কেছত আমি এটো দেখো যে আগতে কনস্টিটিউশনত এই পাৰ্টিকুলাৰ এই তিনটা বস্তু আগতে আমাৰ কনস্টিটিউশনত দিয়া হোৱা নাছিল বা আগতে আমাৰ ল বক্স বিলাকত দিয়া হোৱা নাছিল কিন্তু আমাৰ সোসাইটিখন চেঞ্জ হল আৰু আমাৰ সোসাইটিখনক আৰু চেঞ্জ কৰিবলৈ এইবিলাকক আমাৰ কনস্টিটিউশনত ফুমাই দিয়া গল আৰু এইবিলাক ফুমাই যোৱাৰ ফলত কি হল আমাৰ কনস্টিটিউশনখনে আমাৰ সোসাইটিক ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিবলৈ সহায় কৰিলে and this shows the transformative nature of Indian constitution and so we can say that our constitution is transformative in nature হৈ গল So এতিয়া এইখিনি কথাটো হৈ গল so now আমি সাম significance যে transformative constitution থকানো কিয় important হেতুৱে সাম so the first point is that the only thing that is permanent in the society is change মানে এই societyত খালি এটা বস্তুৱে permanent আৰু হেতু হৈছে change এতিয়া চাওক society এখন চেঞ্জ হৈ গৈ আছে society এখন চেঞ্জ হৈ গৈ আছে ইভলভ হৈ গৈ আছে আৰু এই সোসাইটিখন যেটা চেঞ্জ হৈ গৈছে সো সোসাইটিখনক যি ৰুলস এন্ড ৰেগুলেশনসে গাইড কৰে এইবিলাকতো চেঞ্জ হ'ব লাগিব হয় নে নাই আৰু কনস্টিটিউশন কি হয় কনস্টিটিউশন হৈছে ৰুলস যোনে সোসাইটিক গাইড কৰে সো সোসাইটি যদি চেঞ্জ হয় সো ৰুলসও চেঞ্জ হ'ব লাগিব মানে কনস্টিটিউশনও চেঞ্জ হ'ব লাগিব সো আমাৰ ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ কনস্টিটিউশনে আমাৰ কনস্টিটিউশনখন চেঞ্জ হোৱাত সহায় কৰে আৰু সেই কাৰণে আমাৰ এটা ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ কনস্টিটিউশন এটা লাগে বুজি পাইছে এটো সেকেন্ড পইণ্ট হৈছে যে ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ কনস্টিটিউশনে এক্সপান্ডিং হিউম্যান ৰাইটছৰ কথা কয় মানে কি হয় এতিয়া চাওক যে ৰাইট টু লাইফ এন্ড পাৰ্সোনাল লিবাৰ্টি বুলি বস্তু এটা আছে আন্ডাৰ আৰ্টিকল 21 সো আন্ডাৰ আৰ্টিকল 21 ৰাইট টু লাইফ এন্ড পাৰ্সোনাল লিবাৰ্টি বুলি বস্তুটো আছে কিন্তু এই যে আৰ্টিকল 21 ইয়াৰ আন্ডাৰত বিভিন্ন রাইটস আছে যেনেকৈ রাইট টু মেৰি রাইট টু লাইভলিহুড রাইট টু স্লিপ রাইট টু প্ৰাইভেসি এইবিলাক সব বস্তু আছে কোট এই রাইট টু লাইফ এন্ড পাৰ্সোনাল লিবাৰ্টি বোলা আৰ্টিকলত আগতে এইবিলাক সব বস্তু রাইট টু লাইফ এন্ড পাৰ্সোনাল লিবাৰ্টিৰ ভিতৰত নাছিলে কিন্তু এজ উই মুভড ফ্ৰম 1947 till today জুডিশিয়াল প্ৰনাউন্সমেন্টস বিলাকে এটো কথা ক'লে যে এইবিলাক ৰাইটসও বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় মানুহৰ কাৰণে কাৰণ হিউম্যান ৰাইটসও বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু সেই কাৰণে এইবিলাক গুটেখিনি ৰাইটস কি হল এইবিলাক গুটেখিনি ৰাইটসক ৰাইট টু লাইফ এন্ড পাৰ্সোনাল লিবাৰ্টিৰ ভিতৰত সোমোৱা গল আৰু তাৰ ফলত কি হল হিউম্যান বিলাকে ইন্ডিয়ান সিটিজেন্স বিলাকে আৰু বেছি ৰাইটস পাবলৈ ললে আৰু সেই কাৰণে আমাৰ যদি কনস্টিটিউশনখন ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ নহল হয় তেতিয়াতো আমাৰ কনস্টিটিউশনখন এনেকৈ এক্সপেন্ড কৰিবলৈ আমি নোৱাৰিলো হয় সো তেতিয়া কি হল এই এক্সপেন্ডিং হিউম্যান ৰাইটস মানুহে নেপালে হয় সো সেই কাৰণে আমাক ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ কনস্টিটিউশন এখন লাগে কাৰণ ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ কনস্টিটিউশনে হিউম্যান ৰাইটসও এক্সপান্ড কৰি দিয়ে এটো হৈছে পইণ্ট নম্বৰ 2 পইণ্ট নম্বৰ 3 হৈছে যে ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ কনস্টিটিউশনে সোসাইটিৰ চেঞ্জ জানে যদি এখন কনস্টিটিউশন ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ হয় তেতিয়া তাৰ পৰা সোসাইটিৰ চেঞ্জ জনাত সহায় হয় কেনেকৈ এতিয়া চাওক
নৱতেজ সিং জোহৰ কিছত কি হ'ল LGBTQ ৰিলেশনছ বিলাক লিগেলাইজ কৰা হ'ল আজিও সমাজত LGBTQ ৰিলেশনছ বিলাকক পজিটিভ এটিটিউডৰে আজিও চোৱা নহয় যদিও ডিক্ৰিমিনালাইজ কৰি দিয়া হৈছে আজিও চোৱা নহয় কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিলে যে যদি আমি আজি LGBTQ ৰিলেশনছ বিলাক লিগেলাইজ কৰো তেন্তে আজি মানুহে তাক ভাল চকুৰে নাচাব পাৰে বাট ডাউন দা লাইন 4-5 ইয়াৰ্স ডাউন দা লাইন মানুহে LGBTQ ৰিলেশনছ বিলাকক পজিটিভ এটিটিউডৰে চাব আৰু এই পজিটিভ এটিটিউডৰে যদি মানুহে LGBTQ ৰিলেশনছক চাই তেতিয়া LGBTQ মানুহখিনিয়ে বেছি ইনক্লুডেড ফিল কৰিব ইহঁতে এক্সক্লুডেড ফিল নকৰে আৰু এইটোৱে সোসাইটিৰ এটা পজিটিভ চেঞ্জ আনিব সো ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ কনস্টিটিউশন অলসো ব্ৰিংস এবাউট চেঞ্জ ইন দা সোসাইটি আৰু ফোৰ্থলি হৈছে ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ কনস্টিটিউশনে এটা ক্ৰিয়েটিভ ইন্টাৰপ্ৰিটেশন অফ দা কনস্টিটিউশন কৰাত সহায় কৰে যদি আমাৰ কনস্টিটিউশনখন বহুত কনজাৰভেটিভ হল হয় তেন্তে কনস্টিটিউশনখনক আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰত ইন্টাৰপ্ৰেট কৰিব নোৱাৰিলো হয় আৰু যদি আমি কনস্টিটিউশনখনক বিভিন্ন প্ৰকাৰত ইন্টাৰপ্ৰেট কৰিব নোৱাৰিলো হয় তেন্তে আমি হিউম্যান ৰাইটস বিলাকক এক্সপেন্ড কৰিবলৈ নোৱাৰিলো হয় হয় না নাই কাৰণ ৰাইট টু লাইফ মানে ৰাইট টু লাইফে হল হয় ৰাইট টু লাইফ মানে যে ৰাইট টু মেৰি ইউ ৰাইট টু ক্লিন এয়াৰ ৰাইট টু ক্লিন এনভাইৰনমেন্ট ৰাইট টু স্লিপ সেইবিলাক যে বস্তু এনেকে যে এক্সপেন্ড কৰি গৈ আছো সেই এক্সপান্ডটো আমি কৰিব নোৱাৰিলো হয় কাৰণ কনজাৰভেটিভ কনস্টিটিউশন এখনে ইন্টাৰপ্ৰেট কৰাত interpretation of the constitution বাধা দিব so সেই কাৰণে creative interpretation of the constitution আমাৰ যে হয় this is only possible due to the transformative nature of Indian constitution so ইয়াৰ পৰা আমি দেখিলো যে আসলতে আমাৰ constitution খন transformative হয় আৰু transformative constitution খন আসলতে এটা বহুত ভাল বস্তু হৈ গল সো এতিয়া আমি এই যিখিনি চাৰিটা পইণ্ট লিখিলো এই চাৰিটা পইণ্টৰ পৰাও আপোনালোকে গুটে পইণ্টখিনি খৰু কৰি পেলাই you can write a small conclusion based on these 4 points as well but if you want to write something extra so তাৰ কাৰণে মই লাষ্টত এটা ভিউ পইণ্ট এটা আনিছো এই ভিউ পইণ্টটো যদি আপোনাৰ মন তেতিয়াহে পঢ়িব মইতো ভাবো যে সবে পঢ়িব লাগে কাৰণ এই ভিউ পইণ্টটো বহুত ভাল হয় আৰু যদি তোমালোকে এটো তোমালোকৰ এনসাৰস বিলাকত ইনক্লুড কৰা then it will definitely fetch you more marks so is a viewpoint যোনটো মই লৈ আহিছো the viewpoint is by Maurice Jones he was a political scientist of the west আৰু তেখেতে এটা কথা কৈছে about political culture so কি কৈছে তেখেতে political cultureৰ ওপৰত political culture মানে হয় কি political culture মানে মানুহৰ behavior মানুহৰ attitude belief towards the political system মানুহৰ attitude কেনেকুৱা political systemৰ ওপৰত মানুহৰ behavior কেনেকুৱা so towards the political system এইবিলাকে হৈছে কি এইবিলাকে হৈছে political culture আৰু তেখেতে কৈছে যে সমাজ এখন যেনেকৈ ইভলভ হয় তেনেকৈ সমাজৰ political structure টো ইভলভ হৈ গৈ থাকে প্ৰথমত যোনটো political structure যোনটো এক্সিষ্ট কৰে that is known as parochial political structure ইভলভ হৈ পেলাই আহে subject political structure আৰু subject political culture ইভলভ হৈ পেলাই আহে participant political culture so এই particular political culture গিটা কি হয় হেতু আমি এটা বুজিম প্ৰথমটো হল parochial political culture টো এনেকুৱা এটা কালচাৰ যত মানুহ বিলাকে পলিটিক্সৰ লগত ইমান ৰিলেটেড নহয় মানুহ বিলাকে ইমান এৱেৰ নহয় পলিটিক্যাল স্ট্ৰাকচাৰৰ লগত তেখেতে ভাবে যে যেনেকে ৰুল হৈ আছে ऐसे ही चलने देते हैं कोई इशू नहीं है जैसे होता है वैसे ही ठीक है সেই বুলি ভাবে ইন parochial political structureত তাৰপিছত আহে subject political structure या फिर subject political culture ইয়াত কি হয় ইয়াত সিটিজেন বিলাকে বুজি পায় যে political awareness is a good thing to have so মানুহ বিলাকে politically aware হয় কিন্তু তেতিয়া মানুহ বিলাকে political aware হয় যদিও মানুহ বিলাকে ইমান বেছিকে political systemত সোমাই পেলাই মানুহ বিলাকে participate নকৰে মানুহ বিলাকে just aware হৈছে about what the political structure actually is তাৰপিছত লাষ্টত আহিছে participant political structure ইয়াত মানুহ বিলাকে বহুত বেছি aware হয় about the political system আৰু মানুহ বিলাকে বহুত বেছিকে participate কৰে নিজে মানুহ বিলাকে নিজে আহে in getting engaged with the political system মানুহ বিলাকে actively participate কৰে in the political system মানুহ বিলাকে নিজে decision making ত important role play কৰে আৰু মৰিস জনছে কৈছে যে এখন সোসাইটিয়ে parochialৰ পৰা subjectৰ পৰা participant political structureলে ইভলভ হৈ যায় আৰু এই ইভলিউশনটো তেতিয়াহে পসিবল যেতিয়া এখন কান্ট্ৰিত এটা ষ্ট্ৰং ডেমক্ৰেসি আছে আৰু এখন ষ্ট্ৰং কনস্টিটিউশন আছে আৰু আমাৰ ইন্ডিয়াত আমি participant political structure ফলো কৰো আমি participant political structure আছো আৰু এই participant political culture বা participant political structure আমি কিয় আছো কাৰণ আমাৰ এটা strong constitution আছে আৰু এই ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে মানুহক ভালকে ডিসিশন মেকিংত আৰু পলিটিক্সত পাৰ্টিসিপেট কৰিবলৈ সহায় কৰে আৰু এটোৱে দেখায় যে কেনেকে আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে আমাৰ সোসাইটিক ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিবলৈ সহায় কৰিছে আৰু কেনেকে এটা পজিটিভ এটিটিউড ডেভেলপ কৰিছে মানুহৰ মাজত ঠিক আছে সো দিস ইজ দা এন্ড অফ দা লেকচাৰ সো আজি লেকচাৰত আমি ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ কনস্টিটিউশন কি হয় হেতু বুজিলো কিছুমান কোটস চালো
আসলতে ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ নে আসলতে কনজাৰভেটিভ সেই পইণ্টৰ বিষয়ে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলো সিগনিফিকেন্স চালো জুডিচিয়েল প্ৰনাউন্সমেন্ট চালো আৰু লাষ্টত এজন স্কলাৰৰ ভিউ চালো সো দেখিছেনে আপোনালোকে যদি আজিৰ আগতে যদি এই টপিকটো পঢ়িছে বা কনস্টিটিউশনৰ বিষয়ে পঢ়িছে মই ভাবো যে ম্যাক্সিমাম অফ ইউ আপোনালোকে এই এনেকুৱা ডাইমেনশনছ বিলাকৰ কথা ভাবা নাই সো মই এনেকে গুটেইখিনি বস্তু ইটস লাইক স্পুন ফিডিং টু ইউ গাইজ মই এনেকে ডিফাৰেন্ট স্কলাৰ্ছ আৰু ডিফাৰেন্ট কোচ লৈ হেই আপোনাৰ যাতে নলেজ বেসটো এনৰিচ হয় মই পুৰা হেল্প কৰিম জাস্ট মই এটোৱে বিচাৰো যে আপোনালোকেও যাতে অলপমান পাৰ্টিসিপেট কৰে মানে কমেন্টত আপোনালোকে কমেন্ট কৰে যে আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে যদি কিবা বেয়া লাগিছে আপোনালোকে জনাব পাৰে আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়া আমাক জনাব যদি আপোনালোকে ভাল লাগিছে বুলি কয় তেন্তে মই ফিউচাৰত আৰু এনেকুৱা লেকচাৰ আনিম বাট ইট উইল অনলি ডিপেন্ড আপন your participation if you are here till the end then I would like you to comment that you are here till the end আৰু আপোনালোকে যাতে আৰু পাৰ্টিসিপেট কৰক আৰু আপোনালোকে কক যদি এনেকুৱা লেকচাৰ আৰু লাগে যদি আপোনালোকক লাগে যে নেক্সট ক্লাছত I will discuss about the topic on sedition কাৰণ seditionটো বৰ্তমান নাই সো seditionৰ ওপৰত মই এটা ক্লাছ এটা লম বুলি ভাবিছো যদিহে আপোনালোকক লাগে ইয়াত মই জাস্ট নৰ্মেল sedition কি হয় তাৰ ওপৰতে হেখিনি ডিসকাস কৰি সীমিত নহও মই গান্ধীজীৰ কোট এটা দিম যেনেকে section 124A of IPC is like the prince among the holy sections of IPC built in a way to curb the freedom and dignity of the people মানে seditionৰ কথা কোৱা হৈছে তেতিয়া 124A তাৰপিছত মই কিছুমান বুকছৰ কথা কম যেনেকে অনুষ্কা সিংৰ sedition in liberal democracies সো কেবিলাকৰ কথা কম সো এইবিলাক লিখিলে আপোনালোকে যদি এনসাৰ এটা লিখে seditionৰ এইবিলাক ভিউ পইণ্ট লৈ পেলাই it will definitely fetch you much more marks হয় নে নাই সো সেই কাৰণে মই এনেকুৱা এটা লেকচাৰ এটা লৈ আহিছো okay so now that being said মই আকৌ কৈছো if you want the PDF of this file then you can download it from my Telegram channel যোনটো হৈছে study with Amlan আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট আছে তেন্তে আমাৰ কমেন্ট সেকশনত জনাওক আৰু we will get back to you all and we will try to solve the doubt for you guys ঠিক আছে so that is the end for today's lecture bye bye and see you again in the next lecture provided I hear from you guys that আপোনালোকক এই এনেকুৱা lecture লাগে so bye bye this is me signing off bye bye